ದೇವನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದಾವರೆ ಮುಂದಾವರೆ ಮತ್ತಿತಾವರೆ ಪುಷ್ಪ ಚಂದಕ್ಕೆ ಮಾಲೆ ದಿಲ್ಪತ್ರೆ ಮಾದೇವನಿಂಗೆ ಚಂದಕ್ಕೆ ಮಾಲೆ ದಿಲ್ಪತ್ರೆ ತುಳಸಿ ದಳವ ಮಾದಪ್ಪನ ಪೂಜೆದೆ ಬಂದು ಮಾದೇವನಮ್ಮ ಸೋಜುಗಾದ ಸೋಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಗುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೋಜುಗಾದ ಸೋಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಗುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ
began in 2020 with the establishment of Vriksha Montessori School, an initiative born from the passion and vision of Mrs. Vidhu. With a strong foundation in education, including a bachelor in education and certification in Montessori teaching, Mrs. Vidhu was driven to create a nurturing and innovative learning environment. In her quest for excellence, Mrs. Vidhu approached Mr. Rajendran, the esteemed founder of Design Academy, with a collaborative vision. This partnership marked a pivotal moment in our history, leading to the creation of Vriksha Academy in 2021. This collaboration has enriched our curriculum and provided with the expertise to offer a diverse range of courses. Since our inception, we are proud to have awarded diplomas to 15 dedicated students, and more than 100 students have achieved grade awards under the expert guidance of Mr. Rajendran. These accomplishments reflect our commitment to academic excellence and holistic development. At Vriksha Academy, we offer over 10 courses spanning various categories, each designed to cater to diverse needs and interests of our students. Our aim is to foster creativity, critical thinking, and lifelong love of learning. Thank you for being a part of our community. We look forward to continuing this exciting journey with you and achieving even great milestones with you. Thank you. Kalai Valarmani R. Rajendran, MFA, the founder of Design Academy, was born and raised in Andaman and Nicobar Islands. At a very young age, he showed a knack for art. Through careful observation and his art teacher, Mr. Sukumar, mentoring, he nurtured his talent. Later on, through the guidance of Mr. Alok, he joined the Government College of Fine Arts, Chennai, and graduated with a master's degree majoring in painting in the year of 2009. In Chennai, he was guided by artists Mr. S. Ilayaraja, Mr. Shiva Balan, Mr. Mahanoharan, and Mr. Adivira Pandian. R. Rajendran has exhibited his works widely with a number of solo and group exhibitions. Indian traditional elephants are focused predominantly in his paintings. In addition to that, he is passionate about teaching art to children. He believes that the ability to paint lies within every human. Over the years, he has shared his passion for drawing and paintings by tutoring 5,000 plus students, which includes adults and kids. With his guidance and patience, he has been able to bring out each person's Thirumalai creativity with flying colors. I request Mrs. Vidhu ma'am to felicitate the chief guest with a gift of token of applause. She further did a teacher's training. Her special interests are art and child psychology. Her first guru is her husband, R. Rajendran. She has been teaching art since 2010. She is now pursuing her master's degree in fine arts painting in the Tamil Nadu Dr. Jayalalitha Music and Fine Arts University, Coimbatore. Over the years, she has shared her passion for drawing and painting by tutoring 3,000 plus budding artists. I request Mrs. Vidhu to felicitate the chief guest. Honor Mrs. Radhika ma'am. Mrs. Radhika, the founder of Children's Castle Thirumalai, the franchise of Design Academy. I request Mrs. Vidhu to felicitate the guest of honor. Good evening, parents, students. இருந்தாலும் இவ்வளோ தூரம் வெயிட் பண்ணி நான் வந்த உடனே இந்த ரெட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டு டான்ஸ் ஆன அவங்கள பயங்கர ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க. இப்போ சார் வந்துட்டார், முடிச்சிடலாம் ப்ரோக்ராம்னு. பட் இந்த பெயிண்டிங் நான் ஹெட் ஆஃபீஸில் தான் இருந்தது. ஒரு பெயிண்டிங்கும் நான் வந்து ரசித்து ஒன்று பார்த்துருக்கேன். அண்டு ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. இதில் எல்கேஜிலேருந்து காலேஜ் பெரியவங்க அடல்ட் வரைக்கும் இந்த எக்ஸிபிஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ரியலாகவே வந்து அவங்க ஏஜ்லலாம் நான்லாம் வரைஞ்சதே இல்லை. ஆக்சுவலி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணதே ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தான் வரைய ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஆனாலும் அந்த 5th வரும்போது நம்ம என்ன வரைஞ்சோமோ அந்த அளவுக்கு எல்கேஜி யூகேஜி ஸ்டூடெண்ட் வந்து வரைஞ்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்ஷனாக இருக்குது. அந்த ஒயிட் தெரியாமல் ஃபில் பண்ணுங்கிறதே வந்து ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. ஸோ குழந்தைங்க ரொம்ப அழகாக எல்லாருமே, இந்த குழந்தை அந்த குழந்தைன்னு சொல்ல முடியாது, அந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க. ஆயில் பேஸ்டலாக இருக்கட்டும், போஸ்டர் கலராக இருக்கட்டும், போர்ட்ரேட் நிறையா பேர் ட்ரைனிங் பண்ணியிருக்கீங்க. போர்ட்ரேட் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. 11th ஸ்டாண்டர்டு
10th ஸ்டாண்டர்டு, அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் யாரோ டிகிரி பண்ணியிருக்கவங்க யாரோ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. போர்ட்ரேட் இருக்கிறதுலே வந்து டஃப் வந்து போர்ட்ரேட் தான். ஸோ அதை சேலஞ்சிங்காக எடுத்து பண்ணியிருக்கிறது வந்து வெரி குட். ஐ திங்க் நல்லா ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எப்படிம்மா ட்ரெயின் பண்ணாங்க உங்களுக்கு? யாரெல்லாம் போர்ட்ரேட் பண்ணீங்க கை தூக்குங்க. எப்படிம்மா நல்லா இருந்துச்சா? மேடம் எப்படி எடுத்தாங்க? ஸோ ரொம்ப நல்லா தெரியுது மேம். அதுலேயும் வந்து இந்த 2 பேர் வந்து அந்த வயசானவங்க 2 பேர் உள்ள ஒரு போர்ட்ரேட் ஒன்று, அந்த ஃபீலிங்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு இந்த பிக்சரில். அதை பார்த்த உடனே நமக்கு ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கும். அந்த மாதிரியான விஷயங்களாக ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஒருத்தவங்களும் படத்தை பார்த்தா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம். பட் இன்றைக்கி ஆல்ரெடி டைம் நிறைய ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் நான் நிறையா டைம் வந்து எடுத்துக்க விரும்பலை. இருந்தாலும் எப்போவும் நான் எந்த ஷோக்கு போனாலும் இந்த ஃபீல்டை பற்றி, இதுக்கு ஃப்யூச்சர் என்ன இருக்குது, இதை பற்றி கொஞ்சம் பேசுகிறது. ஏன்னா அது தெரியணும் அப்படிங்கிறது என்னோடய தாட். ஏன்னா ஆல்ரெடி இப்போ பேசும்போது சொல்லியிருப்பாங்க அந்தமான் நிக்கோபார்லேருந்து வந்திருக்கோம் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா நாங்கள் அந்தமானில் இருக்கும்போது இந்த ஃபீல்டுக்கு இப்படி ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குங்கிறதே எங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ நான் வரையும் போதெல்லாம் என்னோடய ஸ்கூலில் வந்து நீ பார் ரோட்டில் பெயிண்ட் அடிக்க போகிற பார் அப்படி தான் சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் என்னோடய மாஸ்டர் சுகுமார் மண்டல்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருந்தார். அவர் தான் எனக்கு கைட் பண்ணார். இல்லை இதுக்குன்னு படிப்பு இருக்குது, இதுக்குன்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது, நீ 12th மட்டும் முடிச்சுட்டு வா பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு நிறைய கைட் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் தான் நான் இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தா நான் பெயிண்டிங் மட்டும் தான் ஒரு படிப்பு இருக்குதுன்னு நினச்சேன். ஃபைன் ஆர்ட்ஸில் பெயிண்டிங் மட்டும் இல்லை, விஸ்காம் இருக்குது, டெக்ஸ்டைல் இருக்குது, ஸ்கல்ப்சர் இருக்குது, ஃபேஷன் டிசைனிங் இருக்குது, ஆர்கிடெக்சர் இருக்குது, கார் டிசைனிங் இருக்குது, பைக் டிசைன், இது ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டு போயிட்டே இருக்குது. அவ்வளோ படிப்பு இருந்திருக்கு, நமக்கு தெரியலை. ஸோ மெயினாக நமக்கு வந்து தெரியணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட தாட். ஏன்னா எல்லாம் 12th முடிச்சுட்டு எல்லாம் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எங்கேயும் கிடைக்கலன்னா அப்புறம் வந்து ட்ரை பண்ணக்கூடாது. அப்படி இல்லை. ஸோ அவங்களுக்கு ட்ராயிங்கில் ஆர்வம் இருக்குது, அந்த ஃபீல்டில் அவங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்குன்னா நம்ம இப்போலேருந்தே ட்ரெயின் பண்ணணும். இதுக்கும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது. இப்போ ஆர்கிடெக்சர் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா நாட்டான்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது. நம்ம 12th வரைக்கும் என்ன மார்க் வாங்கினோமோ அதுலேருந்து ஒரு 50% எடுப்பாங்க. அது இல்லாமல் எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்களோ அதில் ஒரு 50% மார்க்ஸ் எடுப்பாங்க. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது 12th முடிச்சுட்டு திடீர்னு ஆர்கிடெக்சர் படிக்கணும், 15 டேஸில் ட்ரைனிங் கொடுங்கன்னு வர்றாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். 15 நாளில் எப்படி ட்ரைனிங் பண்ணுறது? அப்படியே நாங்கள் ட்ரைனிங் பண்ணி எப்படியாவது சீட்டு வாங்கிட்டா கூட காலேஜுக்குள்ளே ரொம்ப நாள் நிற்க முடியல. பாதியில் ஃபோன் பண்ணிட்டு சார் எங்களால் முடியலை, நான் வேறு ஃபீல்டுக்கு போயிடுறேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் ட்ராப் பேக் வாங்குறாங்க. ஏன்னா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ங்கிறது வேறு, இதுதான் வரும் இப்படி தான் வரும்னு ட்ரெயின் பண்ணி உள்ளே கொண்டு போயிடும். பட் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் அந்த கிரியேட்டிவிட்டின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, அது வர்றதில்லை. கலர் பர்ஸ்பெக்டிவ் தெரியாது, பர்ஸ்பெக்டிவ் பார்க்க தெரியாது, நிறைய கஷ்டப்படுறாங்க. காலேஜ் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் வந்து ட்ரைனிங் எடுக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது. அப்படின்னா நம்ம வந்து இது நம்மளோட படிப்பில் ஒரு பார்ட்டாக எடுத்துகிட்டு போனீங்க அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் ரொம்ப அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நிறைய கிரியேட்டிவ் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்குது. கேம் டிசைனிங் இருக்குது, கேரக்டர் டிசைனிங் இருக்குது, ஃபோட்டோகிராஃபி இருக்குது, சினிமோட்டோகிராஃபி இருக்குது. படிப்பு ரொம்ப நீளமாக இருக்குது. ஆனால் நமக்கு அது தெரியறதில்ல. படம் வரைகிறது மட்டும்தான் படிப்பு. இது தெரிஞ்சால் தான் அது பண்ண முடியும். விசுவல் கம்யூனிகேஷனுக்கும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது, ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜுக்கும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இது ரொம்ப பெரிய ஃபீல்டு. ஸோ அதுக்கான பேசிக் தான் நம்ம இங்கே ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். அவங்க ஃப்யூச்சரில் 12th முடிச்சுட்டு டிகிரின்னு படிக்க போகும்போது அவங்க அங்கே அவங்களுடைய எக்ஸாமை, என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை ஈஸியாக கோ த்ரூ பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய ஸ்கூல் ஒர்க், அவங்களுடைய காலேஜ் ஒர்க் அதெல்லாம் அவங்களே பண்ணணுங்கிறது தான் மெயின் தாட். ஏன்னா இப்போ டாக்டருக்கு படிக்கிறாங்க பார்த்திங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் எங்களுக்கு வரும். ஒரு ஷீட்டுக்கு நாங்கள் 1000 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறோம். ஆனாலும் பரவாயில்ல கொடுத்துட்டு போகிறாங்க. அது நம்ம வரைஞ்சி கொடுத்துட்டா அவங்க அங்கே என்ன பண்ணுவாங்க, அதை பற்றியான ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தெரியாதுல்ல.
அப்படிங்கிறது வந்து. ஸோ அவங்களுடைய ஒர்க் அவங்க பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு அதை பற்றியான புரிதல் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ அதனால் இது பண்ணுறதுனால அவங்களுடைய ஸ்கூல் ஒர்க், அவங்களுடைய காலேஜ் ஒர்க், அவங்களுடைய ஒர்க் அவங்களே பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது தான். அதுக்கானதான் பேசிக் ட்ரைனிங்லாம் அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குறது. ஸோ அந்த மாதிரி விது மேம் வந்து ரொம்ப நல்லா ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் ஃபஸ்ட் ஷோ நினைக்கிறேன் நம்மளது இங்கே ஆவடி பிரான்ச்சில். அண்ட் சூப்பராக ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கீங்க மேம். விது மேம்க்கு நம்ம எல்லோரும் கிளாப் பண்ணிடலாமா? எல்லா ஷோவும் சேர்ந்து. ஸோ வெரி குட். அதுக்கு மேலே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி வந்து நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபஸ்ட்டு பேரண்ட்ஸுக்கு தான் சொல்லுவேன். ஆனால் பேரண்ட்ஸ் ரியலி நீங்கள் வந்து இப்படி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது, அவங்களுக்கு இந்த விஷயம் பிடிச்சிருக்கு, உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி நீங்கள் கூட்டியாந்து அவங்கள விடுறீங்க. அப்படி விட்டதுனால தான் அவங்களுக்கு இந்த விஷயம் கிடச்சிருக்கு. கரெக்டுங்களா? இல்லைன்னா கிடைக்காது. நான்லாம் ரொம்ப வருஷம் தேடிக்கிட்டே இருப்பேன். ஒரே ஒரு நாள் தான், ஏன்னா அதை பற்றி தெரியாது. ஒரே ஒரு நாள் ரொம்ப அடம் பிடிச்சி எங்கள் அம்மா கூட்டி கொண்டு போய் ஒரு நாள் தான் கிளாஸில் கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்தாங்க, அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் நானே பஸ் ஏறி போவேன் வருவேன். நான் ப்ரைஸ் வாங்குற வரைக்கும் பெருசாக தெரியாது. 8th ஸ்டாண்டர்ட் வரும்போது நான் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கினேன். அப்போ தான் நல்லா வரைகிறான் அப்படிங்கிறதே வந்து எங்கள் வீட்டிலே தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. அந்த அளவுக்கு வந்து அப்போது அதை பற்றியான அவேர்னஸ் இல்லை. பட் இன்றைக்கி அந்த அவேர்னஸ் இருக்குது. ஸோ ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்கள் பேரண்ட்ஸ்லாம் கூட்டி வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கிளாப் பண்ணிடலாமா சேர்த்து? சூப்பர். அதுக்கு மேலே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரியும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வரைஞ்சிருப்பீங்கன்னு, மேடம் எவ்வளோ புழிஞ்சு எடுத்திருப்பாங்கன்னு தெரியும். அண்டு நீங்களும் சப்போர்ட் பண்ணணும். ஏன்னா எப்போவுமே நான் சொல்கிற ஒரே விஷயம், ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ரொம்ப முக்கியம். அந்த ட்ரையாங்கிள் என்னென்னா, அந்த 3 கார்னரில் யார் யார் இருப்பாங்கன்னா, ஒரு சைடில் குரு, ஒரு சைடில் பேரண்ட், இன்னொரு கார்னரில் ஸ்டூடெண்ட் தான் இருப்பாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருப்பாங்க, உங்களுடைய குழந்தை. இந்த 3 கரெக்டாக இருக்கணும். ஒரு செயின் கட்டானா கூட அந்த குழந்தைக்கு அந்த விஷயம் வராது. ஸோ நீங்கள் கேட்குறது மாதிரியே மேடம் சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரியே ஈக்குவலாக ஈடு கொடுத்து அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா? அவங்களுக்கு நம்ம பெரிய கிளாப் பண்ணிடலாம். வெரி குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கீங்க. இதுதான் உங்களோட முதல் ஸ்டெப்ஸ். திஸ் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். புரியுதுங்களா? இதுதான் முதல் ஸ்டெப். இன்னும் நிறையா இருக்குது லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு. இன்னைக்கு வந்து விலை மதிக்க முடியாத ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பொருள் அப்படின்னா அது பெயிண்டிங் தான். லேண்டு, கோல்டு, பெயிண்டிங். ஸோ பெயிண்டிங் அவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது. பட் அது ப்ராப்பராக நம்ம தெரிஞ்சு ப்ராப்பராக அது படிக்கலை அப்படின்னா அதுக்கான வேல்யூ தெரியாது. ஸோ தட் இஸ் திங். அதோட பேஸ் தான் நம்ம குழந்தைகள் கொடுத்துட்ருக்கோம் அண்ட் ரெகுலராக கொடுத்துட்ருப்போம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. அண்ட் விது மேமோட ஹஸ்பண்ட் வெரி குட் சப்போர்ட். எப்பவும் கூடயே இருப்பாங்க, சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ டெசின் அகாடமி சார்பாக. அண்ட் உங்கள் பொண்ணுக்கு பையனுக்கு காம்பேரிங்லாம் பண்ணதில் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ. குட் ஈவினிங் ஒன் அண்ட் ஆல். அண்ட் வெரி ஹாப்பி. இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா டெசின் அகாடமியில் விது மேம் எப்போ எக்ஸிபிஷன் வைப்பீங்க நான் நிறைய தடவை கேட்டிருக்கேன். பட் இன்றைக்கி அந்த இடம் ஃபுல்ஃபில் ஆகிருக்கு. இட்ஸ் வெரி அமேசிங் ஒர்க். ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அப்படியே உள்ளே வரும்போது நான் டைம் ஆச்சுன்னு பதறி வந்தேன். பட் உள்ளே இந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே கூல் ஆனதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஒர்க்கையும் இங்கேருந்தே பார்த்தேன். பட் பக்கத்தில் போகல, பட் இங்கேருந்தே அழகாக தெரியுது எல்லாருடைய ஒர்க்குமே. ஸோ இட்ஸ் அ க்ரியேட்டிவ். அதுக்கப்புறம் அந்த கலர்ஃபுல்லான அந்த பிக்சர்ஸ் அமேசிங்காக இருக்குது. எப்படி இருக்குது? அமேசிங்காக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது? உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல்? ஃபஸ்ட் பிக்சர்ஸ் பண்ணும் போது என்ன மாதிரிலாம் ஃபீல் வந்திருக்கு? ஸோ எல்லோரும் பார்த்துருப்பாங்க இல்லையா? அங்கே தான் இருக்காங்களா? ஓகே. ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப பெருசு. ஸோ திஸ் இஸ் த பேஸ். இதுதான் வந்து முதல்
காலடி. இதுக்கப்புறம் வந்து இவங்களோட ஃபியூச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போவே நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பேசிக்காக தெரிஞ்ச வரைக்கும் கலர்ஸ்னால் ரெட், ப்ளூ, க்ரீன், எல்லோ அப்படி தான் தெரியும். பட் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நீங்கள் கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒன்று இருக்கும். அதாவது ரெட் இஸ் நாட் ரெட், அது ப்ரைமரி ரெட். அந்த மாதிரி வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப்ஸ்லேருந்து எவ்ரி ஃபேமிலி கலர் வரைக்கும் அவங்களுக்கு பேசிக்காகவே எல்லாருக்குமே தெரியும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய ஒவ்வொரு கலர்ஸ் அண்ட் அந்த கிரியேஷன்ஸாக இருக்கட்டும், அண்ட் எப்படி வரையணும், அந்த சைஸ் ஆஃப் பேப்பர்ஸ், இது எல்லாமே வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப்ஸில் அவங்க லேர்ன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அதே மாதிரி நம்மளுடைய கரிக்குலம், நம்மளுடைய சிலபஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸ்க்குமே இருக்கும். அதாவது வந்து ப்ரீகேஜிக்கு எப்படி இருக்கணும், எல்கேஜிக்கு எப்படி இருக்கணும், அதே மாதிரி ஒன்றா வந்து செதுக்கிக்கிட்டே இருக்கும். இன்னமும் சிலபஸ் நிறைய வரப்போகுது. அண்ட் ஸோ சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ. அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ். இவ்வளோ அழகான ஒரு எப்படி சொல்கிறேன்னே கேட்கல, நோ வேர்ட்ஸ், அந்த அளவுக்கு வந்து பிரம்மாண்டமான ஒர்க் இங்கே இருக்குது. ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். அண்ட் விது மேம், ஸோ உங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க் என்னென்ன கிளியராக இருக்குது. ஸோ உங்களுடைய எஃபர்ட், ஏன்னா விது மேம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பெயிண்டிங் வரையும்போது அவங்க பெயிண்டிங் சோல்ட் ஆச்சு நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸிபிஷனில். ஸோ அதுக்கே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கிளாப் பண்ணிக்கலாம். யா, ஸோ கீப் சப்போர்ட், எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க, ஃபியூச்சர்ஸ் நோக்கி போகலாம். அண்ட் தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். One and all present here. I'm Radhika from Thirumarsai. நானும் வந்து ஒரு டெசன் அகாடமியோட ஃப்ரான்ச்சைசி. நான் உள்ளே வந்ததுமே நான் வித்து மேம் கிட்ட சொன்னது என்னென்னா, நைஸ் சாய்ஸ் ஆஃப் பிக்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு வைட் வெரைட்டி ஆஃப் சாய்ஸ் வந்து ரொம்ப ரேர். ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அதை ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க, பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க, அண்ட் டீச்சர்ஸும் வந்து அது நாங்கள் டீச்சர்ஸ் வி ஆர் ஆல்வேஸ் ரெடி டு எக்ஸ்ப்ளோர். பட் இங்கே வந்து அந்த பேரண்டல் சப்போர்ட் வந்து நான் ரொம்ப ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் தட், பிகாஸ் ஐ கேன் சி அ வைட் வெரைட்டி ஆஃப் பிக்சர்ஸ். கன்வென்ஷனலாக வெறும் ஃப்ரூட் பவுலு, ஃப்ளவர்ஸு, சீனரி அப்படி இல்லாமல் everything is very different, and also it is like very attractive to the children. அந்த ஒரு frog ஆகட்டு, அந்த நேரம் எனக்கு ரொம்ப நேரமாக என்னை வந்து கேட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அந்த ஒரு that duckling with the umbrella. It's like இந்த மாதிரி ஒரு choice of pictures வந்து I really appreciate this particular institute for their choice. Thank you. And a small thing, இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் உங்களோட படிச்சிங்க, இல்லை நீங்கள் என்ன கெரியருக்கு போகணும்னு நினச்சிங்க அதுலேயே இருக்கீங்க? லைக் ஐ ஸ்டடிட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், ஐ am into மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங். அப்படி எத்தனை பேர் இருக்கும்? I am really doubtful about that. ஸோ இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்டே இல்லாமல் வேறு சம்மந்தம் இல்லாத வேறு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க எத்தனையோ பேர் இருப்பீங்க, வேறு சில கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க எத்தனையோ பேர் இருப்பீங்க. த சேம் திங், நீங்கள் உங்கள் பசங்க உங்களுக்கு மேபி சில எக்ஸ்போஷர்ஸ் இருந்திருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என்னோட பெரிய பையன் அவங்க வந்து அவனாக வேணும்னு விரும்பி தான் விஐடி சென்னையில் ட்ரிப்ளி சேர்ந்தாங்க. நான் வந்து ரீசர்ச் பண்ண போகிறேன், நான் வந்து பேட்ரி அந்த ரீசர்ச் பண்ண போகிறேன், இந்த ரீசர்ச் பண்ண போகிறேன். அவர் நெக்ஸ்ட் இயர் பார்சிலோனாக்கு சினிமாட்டோகிராஃபி படிக்க போகிறார். Where is the link between this triple E and cinematography? ஸோ பசங்களோட மென்டாலிட்டி அப்படி தான் சேஞ்ச் ஆகுது. அவங்க என்னமோ படிக்கணும்னு வராங்க, ஆரம்பத்தில் ஒரு ஆசையில் வராங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய எக்ஸ்போஷர்ஸ் அவங்கள மாற்றுது. இப்போ அவன் வந்து கேட்குறான், சித்தி எனக்கு வந்து இன்டர்மீடியட் லெவல் 1 ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் கொடுங்க, எனக்கு கலர் கோஆர்டினேஷன் வேணும், நான் இந்த ஸ்கீமில் நான் போகணும், மோனோ கலர்னா என்னென்னமோ நம்மளோட குரோமேட்டிக் சென்ஸ் என்ன, எனக்கு அதை பற்றி ஏதாவது புக்ஸ் இருந்தால் எனக்கு கொடுங்க, இப்படி கேட்குறாங்க. ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்னென்னா, நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்ட் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. வெறும் ஸ்கூல் நாலேஜ் is not going to help them. நீங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆர்ட் படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் டெக்ஸ்டைல் டிசைனிங் போகலாம், ஃபேஷன் டிசைனிங் போகலாம், உங்களோட சொந்தமான வார்ட்ரோபை நீங்கள் டிசைன் பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் ஆல் பேஸ்ட் ஒன்லி ஆன் த கலர் சென்ஸ் விச் யூ கெட் வென் யூ லேர்ன் திஸ் ஆர்ட் அண்ட் பெயிண்டிங். இது ஒரு விஷயம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, மாஸ்டர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட். இந்த மயில் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஸ்பெக்டிவ் அதுக்குள்ளே இருக்குது. என்ன பெர்ஸ்பெக்டிவ்னா என்ன? யாருக்காவது பெர்ஸ்பெக்டிவ்னா என்னன்னு தெரியுமா? சொல்ல தெரியுமா? பெர்ஸ்பெக்டிவ்னா ஒன்றும் இல்லை, ஒரு பொருள் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது எப்படி உங்களுக்கு அது வந்து விஷுவலைஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கிட்ட இருக்கிற பொருட்கள் பெருசாக தெரியணும், தூரம் போக போக இட் ஷுட் கோ டிமினிஷிங். நீங்கள் வந்து ஒரு ரயில்வே ட்ராக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்டில் போய் 2 ட்ராக்கும் ஜாயின் ஆகிற மாதிரி இருக்கும், உண்மையிலே அப்படி ஜாயின் ஆகாது. பட் வி விஷுவலைஸ் லைக் தட். ஸோ அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் நாலேஜ் வந்து இந்த மாதிரி பெயிண்டிங் பண்ணும்பொழுதே பசங்களுக்கு உள்ளே தள்ளிடுறோம்.
உள்ளே ஏற்றிடுறோம். எப்படி ஏற்றுறோன்னா, பாரு தூரமாக இருக்கிறதெல்லாம் சின்னதாக காட்டு, தூரமாக இருக்கிற மரம் பெருசாக போடக்கூடாது, தூரமாக இருக்கிற வீடை பெருசாக போடக்கூடாது, தூரமாக இருக்கிறத ரொம்ப பிரைட்டாக கலர் பண்ணக்கூடாது, டல் பண்ணி கலர் பண்ணுங்க. இது எல்லாத்தையுமே நாங்கள் பெயிண்டிங்லேயும் கலரிங்லேயும் ஷேடிங்லேயும் சொல்லி கொடுத்துடுறோம். ஸோ வாட் வி ஆர் டூயிங் ஹியர், பெர்ஸ்பெக்டிவை அவங்களுக்கு தெரியாமலே அவங்க மனசில் ஏற்றிடுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி பிள்ளைகள் நாளைக்கு ஆர்கிடெக்சர் எது போனாலும் அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் ட்ராயிங்கை அவங்களால ஈஸியாக டேக்கிள் பண்ணிட முடியும். ஸோ நீங்கள் நான் பார்த்தீங்கன்னா 2016 ஐ எம் அசோசியேட்டட் வித் டெசின் அகாடமி. என்கிட்ட இப்போது எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காலேஜ் லெவல்லேருந்து ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் காலேஜ் லெவல் என்கிட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஒரு 8 பசங்க நான் நினச்சேன் they will skip the classes when they come to 10th and 12th, but nobody skipped the classes. அந்த பசங்க சொல்கிறது, ஐயோ அம்மா நான் போயே தீருவேன் ட்ராயிங் கிளாஸ்க்கு, மேம் எனக்கு டெஸ்ட்டு கூட வைக்காதீங்க, நான் எனக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்காதீங்க, நான் அந்த 2 hours எனக்கு மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்குது. அந்த ரிலாக்ஸேஷனுக்கு அதுங்க அலையுதுங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு அங்கே இதை கம்ப்ளீட் பண்ணியே ஆனோன்னு ஒரு ப்ரெஷர் கிடையாது. நாளைக்கு மாடல் எக்ஸாம் இருக்குது, அதுக்கு படித்தானோ அடுத்த வாரம் வந்தாங்கன்னா மேம் டெஸ்ட் வைப்பாங்க, மார்க் கொடுப்பாங்க, ஸ்பெஷல் கிளாஸ் போடுவாங்க, ஒர்க் அவுட் பண்ணணும், இந்த மாதிரி எந்த டென்ஷனும் கிடையாது. அண்ட் அந்த பசங்களால் ரொம்ப வெளியில் போய் விளையாடவும் முடியல. ஏன்னா பசங்க அதுங்களுக்கு சேர மாட்டேங்குது. இப்போ எத்தனை பேருக்கு வெளியில் விளையாடுறதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க? கண்டிப்பாக இல்லை. நானே என் பையனை வெளியில் போவானான்னு நான் பார்த்துட்ருக்கேன், கேட்டால் எனக்கு இங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். அதுதான் நிஜம். ஆனால் இந்த ஆர்ட் கிளாஸில் வரும்போது அதுங்க அந்த 2 மணி நேரம் ரிலாக்ஸ்டாக போகுதுங்க. ஸோ இதெல்லாம் உங்கள் பசங்களுக்கு நீங்களாக கொடுக்குற ஒரு ரிலாக்ஸேஷன், அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ நாலேஜ். And I would like to mention something based on their higher education also. ஒரு டைமில் பார்த்தீங்கன்னா படிப்புனா என்ஜினியரிங் தான், மெடிசன் தான், அதுக்கப்புறம் தான் பிஎஸ்சி பிஏலாம் அப்படி போயிட்டு இருந்த காலங்கள் இருக்குது. நானே படிக்கும்போது கேட்டேன், எங்கள் அப்பா கேட்டேன், ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கான். அப்போ என்ன இருந்துச்சுன்னா, ஆனந்த விகடன் புக்கில் சிவகுமார் ஆக்டர் அவங்க பொண்ணு பிருந்தா ஸ்டெலா மாரிஸ் காலேஜில் படிச்சுட்டு ஒரு எக்ஸ்போ. எனக்கு அப்போ நான் திருமழிசை, இன்றைக்கி திருமழிசை எப்படி இருக்கோ, ஆனால் ஒரு 20 years பேக் திருமழிசை வேறு மாதிரி இருந்துச்சு. இட் வாஸ் அ வெரி ரூரல் ஏரியா, வில்லேஜ் அப்படி தான் சொல்லணும். அப்போ கேட்கும்போது எங்கள் அப்பா ஒரு டாக்டர், ஆனால் அவருக்கு தைரியம் வரல என்னை கொண்டு போய் அந்த ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் கோர்ஸில் சேர்க்கறதுக்கு. அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, இல்லை இப்போல்லாம் எனக்கு ஒரு அக்கா பிஏ படிச்சிருந்தாங்க, கல்யாணத்துக்கு மாப்பிள்ளை பார்த்தா எல்லாரும் பிஇ படித்த பொண்ணா வேணும், அந்த ஸ்டேஜ் 2000s இதெல்லாம் நடந்தது. என்னையும் கொண்டு போய் என்ஜினியரிங்லேயே தள்ளினார். ஓகே, என்ஜினியரிங் படித்தேன், எம்டெக் படித்தேன், அதுக்கப்புறம் 4-5 டிகிரி படித்தேன், 10 வருஷம் வேலை பார்த்தேன், எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு, கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. அவர் பிளான் பண்ணது நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டேன். ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் ஆஸ் அ ப்ரொஃபஸர் ஃபார் 10 years. எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நான் இனிமேல் இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன், எனக்கு பிடிச்சது தான் நான் பண்ணுவேன். அகெயின் ஐ ஸ்டார்டட் மை ஓன் அகாடமி. லக்கிலி ஐ ஜாயின் ஹேண்ட் வித் மாஸ்டர், அண்ட் ஃப்ரம் தட் நோ டர்னிங் பேக். நான் அப்போ என்ன சம்பாரிச்சு, நான் வேலையை விட்டே ஒரு 8 வருஷம் ஆயிருக்கு. அந்த க்ரோத் பீரியடை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட அப்போ நான் சம்பாரிச்சதோட ஃபினான்ஷியலி டாக் அப்போ சம்பாரிச்சதோட இப்போ நான் ஜாஸ்தி சம்பாதிக்கிறேன். அண்ட் அப்போ எனக்கு கிடைக்காத பேரும் புகழும் இப்போ எனக்கு கிடைக்குது. ஸோ இது ஒரு லைக் ஹவு லைஃப் சேஞ்சஸ் ஃபார் எவ்ரிபடிங்கிறது. இது ஏன் நான் சொல்ல வரேன்னா, உங்களுக்கு அன்னைக்கு ஒரு பீரியடில் வெறும் என்ஜினியரிங்கும் மெடிசனும் தான் கோர்ஸஸாக இருந்தது. இன்றைக்கி அப்படி கிடையாது. என்னோடய சென்டர்லேருந்து 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரூரல் ஏரியா, நான் சொல்கிறது ஏன் சொல்கிறேன்னா, மாஸ்டர் சென்டர்லேருந்து நிறைய பேர் பிஎஃப்ஏ ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் படிக்க போயிருக்காங்க. திருமழிசை மாதிரி ஒரு செமி அர்பன் ஏரியாவிலேருந்து 2 பசங்க நம்ம சென்டரில் படிச்சுட்டு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம், தமிழ்நாடு ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதிட்டு லாஸ்ட் இயர் எழுதின பையன் ஸ்டேட் ரேங்க் வாங்கினான். ஸ்டேட் ரேங்க் வாங்கி ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் அவர் ஜாயின் பண்ணிட்டார். இப்போ பசங்களே தே ஆர் ரெடி டு எக்ஸ்ப்ளோர் டிஃப்ரெண்ட் டொமைன்ஸ். அவங்களுக்கு இப்போ மைண்ட் எப்படி இருக்குன்னா, ஆர்ட்டில் போகலாமா, எதில் போகலாம், அதில் போகலாம், தே ஆர் வெரி நாலேஜபிள். உங்கள் பசங்க நான் ஆர்ட்டில் ஒரு ஸ்ட்ரீமில் போகிறேன்னு சொன்னாங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள், அதில் என்னென்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க, அதில் அவங்கள விடுங்க. கண்டிப்பாக அவங்க என்ன பண்ணாலும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். பேரண்டல் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட்லி மணி வெல் செட்டில்டு. இதுதான் நீங்கள் என்ஜினியரிங்லேயும் மெடிசன்லேயும் போனால் மட்டும்தான் வெல் செட்டில்டு ஆக முடியுங்கிறது இல்லை. இந்த மாதிரி ஆர்ட்ஸ், மியூசிக், எனி ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ், அதில் நீங்கள் போனீங்கனாலும் யூ கேன் பிகம் வெல் செட்டில்டு. Allow your children to follow their passion, allow them to follow their dreams. And coming to Vidhu ma'am,
She is the best teacher one child could get because she is also a Montessori teacher. I am a very very much admirer of Montessori method. நான் இப்போ லாஸ்ட் இயர் தான் Montessori கோர்ஸ் நானும் படித்தேன். நான் படித்ததுக்கப்புறம் என் பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்கறதுல நானே ஒரு டிஃப்ரென்ஸை நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். நான் ஸ்கூல்லாம் இன்னும் ஆரம்பிக்கல, ஒர்க் பண்ணல, எதுவுமே பண்ணல. பட் எனக்கு அந்த குழந்தைங்களோட சைக்காலஜியை நான் தெரிஞ்சுக்கணும், குழந்தைங்ககிட்ட எப்படி மூவ் பண்ணணுங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காகவே நான் படித்தேன். அண்ட் மை சன் ஸ்டடிட் இன் Montessori. எனக்கு அவரோட டெவலப் அண்ட் மேம் ஆக்சுவலி மேம் வாஸ் ஆல்சோ தேர் வென் மை சன் ஸ்டடிட் அட் த பியூப்பிள். ஸோ இது என்னாச்சுன்னா நான் சொல்லிக் கொடுக்குற விதமே எனக்கு இப்போ மாறி போச்சு. முந்திலாம் சின்ன பசங்க வந்து கச்சமுச்சன்னு பண்ணால் எனக்கு அப்படியே ஏண்டா இப்படி பண்ணீங்கன்னு எனக்கு வந்து ஒரு டென்ஷன் வரும் இல்லைங்களா, எந்த டீச்சராக இருந்தாலும் எந்த ஒரு பர்சனாக இருந்தாலும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் இல்லை, அது அப்படி தான் பண்ணும், நம்ம தான் அது வழியில் போய் மாற்றணும். எந்த வழியில் போய் மாற்றணும்னு நான் இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இப்போ எங்கள் சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பசங்க வந்து பெரிய பசங்களை விட பயங்கரமாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு அதுக்கான பேஷனும் இருக்கணும், அதே சமயம் அதை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கும் நமக்கு வந்து வழி தெரியணும். ஸோ அந்த விதத்தில் யூ கேன் ஃபைண்ட் நோபடி பெட்டர் தேன் வித்து மேம், தட் இஸ் ஃபார் ஷியோர். அண்ட் ஐ ரியலி கங்க்ராச்சுலேட் யூ மேம் ஃபார் த சாய்ஸ் ஆஃப் பிக்சர்ஸ் அண்ட் ஐ ரியலி கங்க்ராச்சுலேட் த பேரண்ட்ஸ் ஃபார் யுவர் எஃபர்ட் அண்ட் ஃபார் பிரிங்கிங் த சில்ட்ரன். இதை ஸ்டாப் பண்ணிடாதீங்க, இதுலேயே இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு இருக்குது. இது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல உங்கள் பசங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். கெரியர் சேஞ்ச் ஆகும்போதோ, கெரியர் சேஞ்சுக்கு நானே ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ எந்த இடத்துல உங்களுக்கு கெரியர் சேஞ்ச் ஆகுதோ அந்த இடத்துக்கு ஏதாவது ஒன்று உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். And all the best for all the children here and also for the graduates. And I really appreciate those kutties, those red color Montessori school children. போயிட்டாங்களா மேம்? And that was a great work by those children and that papa and அதெல்லாம் அங்கேருந்து அம்மாவை காணும் அது இதுன்ட்டு, that was really nice. And all the best for everybody. Thank you. Next most awaiting session of today's program is the award function.
acknowledgement those who played role in making this event a success. Firstly, we thank the Almighty for guiding us through this event and ensuring its success. We are truly blessed. I would like to extend a special thank you to Mr. Rajendran, founder of Design Academy. Your constant encouragement, guidance, and support have been the drive force behind this event. Without your help, this would not have been possible, sir. We deeply appreciate your dedication, sir. A heartfelt thank goes to Sudha ma'am. Ma'am is my first mentor you are. I learned basic in art from you, ma'am. Your ever-friendly character, readiness to assist with a smile and invaluable inputs have been instrumental in the success of this program. Thank you for your unwearying support. Thank you so much, ma'am. Next, I want to express my sincere gratitude to Radhika ma'am, manager of Tirumalisai. Despite your busy schedule, you graciously accepted our invitations to be the guest of honor. Your insightful ideas and ongoing support for the academic welfare are truly appreciated, ma'am. I would also like to thank Mr. Saravanan as a dear family friend and supportive brother. You were with us for the entire durations of event, from morning till late night. Your assistance was invaluable and much appreciated. A special thank you to Mr. Vikneshwari. You have been a tremendous support to Mr. Saravanan. Your willingness to help in any situations and your role in organized the event have been crucial to its success. We are wholeheartedly grateful for your contribution. My heartfelt thanks to my colleagues Lavanya ma'am, Gayatri ma'am and Alamu Andy for their tireless support. To the parents, your supports and presence have made this occasion even more special. Without you, this event would not have been a grand success. Lastly, I want to extend a personal thanks to my dear husband and my family. Your unweariable support in both my career and my personal life. Your encouragement means the world to me. Once again, thank you to everyone who contributes to the success of this event. Your support has made all the difference. Thank you all and have a wonderful evening.